থেকে আমরা দূরত্ব রেখে আমরা আখিরাত জীবনটা যেন শয়তানের ধোঁকায় যেন পরিণত না করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى أيضا في كتابه مخبرا وآمرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجره 100 شهيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على বুঝি বেসটা একটু কমাও, টোনটা বাড়াও, একটু ভাসিয়ে দাও।
وعلى علي سيدنا درود شريف اللهم صل على وعلى علي سيدنا والشهر محمد جहाँ मुस्तफा शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा वही घर बनाने को दिल चाहता है ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा वही घर बनाने को दिल चाहता है ओ सोने से कंकर ओ चांदी से माटी ओ सोने से कंकर ओ चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है जिहाद मुहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ए दुल्हन से अपने जिहाद मुहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपने इजाजत अगर दो इजाजत अगर दो तो जामे शराका लबों से लगाने को दिल चाहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अक़बा के होठों पे आया जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अक़बा के होठों पे आया वहाँ माल डाला वहाँ माल डाला क्या है ज़रूरत वहाँ माल डाला क्या है ज़रूरत जहाँ दिल लौटाने को दिल चाहता है वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। महकती है बुराए जिनसे आका आप है गुजरे। महकती है बुराए जिनसे आका आप है गुजरे। मुझे भी उन गली के चूम, मुझे भी उन गली के चूम रहने की जगह दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। ठिकाना गुंबदे खज़रा की साए में अता कीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदिना। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, सबाई मिले अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। जुर जुर ला इलाहा इल्लल्लाह, जुर ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह। उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रर मुहतरम সম্মুখে উপবিষ্ট আমার নেককার দিনদার আল্লাহওয়ালা
নামাজি মুসল্লি বাবাজি, স্টেজে উপস্থিত সম্মানিত এই গ্রামের ইমাম সাহেব, শ্রদ্ধাভাজন আমার বন্ধুগণ, স্টেজে আরো অতিথিবৃন্দ, আজকে মাইকের আওয়াজ প্রতিটি মুসলিম নর এবং নারীর কানে পৌঁছাচ্ছে। সমস্ত ভাই দোকানদারকে বলবো, আপনারা দোকানগুলো বন্ধ করে দিন, না হলে আমাদের জলসা চালাতে খুব সমস্যা হচ্ছে। ভাই সাহেবদেরকে বলবো, দোকানদারকে সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। আপনারা যারা স্বেচ্ছাসেবক আছেন তারা দোকান ভাইদেরকে বলেন দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে। আপনাদেরকে সকলকে বলা হচ্ছে, আপনারা সকলে আমাদের মায়ের মাহফিলে এসে বসে যান। আমাদের বক্তব্য শুরু হয়ে গেছে। দোকানদার ভাইদেরকে বলবো, আপনারা দোকানগুলো বন্ধ করে দেন। আর রাস্তায় যে মানুষ আমার চলাফেরা করছে, স্বেচ্ছাসেবকদেরকে বলবো তাদের সুন্দরভাবে তাদের ভাইয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য, এবং আমাদের মায়ের জন্য আলাদা প্যান্ডেল করা হয়েছে। প্যান্ডেলে এসে তারা উপস্থিত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের রহমত সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তির উপর বর্ষিত হোক। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। যে মহিয়ান মহিয়ান সর্বশক্তিমান দয়াবান মহান স্রষ্টা মহান রব আমাদের সকলকে শত কাজ থেকে বিরত রেখে এরকম নবিয়ানা মাহফিলেতে আসার এবং বসবার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপর পরে জানাই বিশ্বনবী সরকারে দো জাহান সুলতানে মদিনা রাসূল আরবি হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য লক্ষ কোটি দরুদ নজরানা ও সালাম বর্ষিত হোক। সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় বাবাজিরা, আমরা প্রত্যেকে অবগত আছি, হরবাটি গ্রামবাসী শয়তানি কার্যকলাপের অনুষ্ঠান না করে স্টেজ ফাংশন বিচিত্র অনুষ্ঠান না করে তাদের মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তামান্না কামনা বাসনা সেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে, রাসূলকে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে, গ্রামে শান্তি বর্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, অশান্তি থেকে দূরে থাকার উপায়, আল্লাহর রহমত অবিরাম দ্বারা বর্ষিত হয় যে কাজ, সেই কাজ আমরা করতে চলেছি। সেটি হলো আজকের এই মাহফিল ইন্তজাম। কিন্তু সবথেকে বড় দুঃখের কথা, আজকের এই মাহফিলটা এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে, আল্লাহ রাসূল বললেন দুনিয়ার জমিনেতে যে জায়গাতে আল্লাহ আল্লাহ এবং রাসূলের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হয়, ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন বেহেশতের বাগান হয়ে যায়, জান্নাতি বাগান হয়ে যায়। যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। অতএব জান্নাতের যে বাগান, বেহেশতের যে বাগান দুনিয়াতে আমরা উপভোগ করতে চলেছি, কিন্তু আজকে এত সুন্দর সাজানো গোছানো বাগান, মালিক আছে কিন্তু কর্মচারী নেই। কি বাবাজি, ঠিক না ভুল বললাম? মালিক আছে, কর্মচারী নাই। গাছ আছে কিন্তু জল ও পানি দেওয়ার মতো কর্মচারী নাই। অতএব আমরা মুসলমান,
আমরা কতটা গাফেল রয়েছি আমরা যদি একটুখানি চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। অতএব আমরা নামধারী মুসলমান, নামে মুসলমান, আমরা কালমা পড়নে ওয়ালা মুসলমান, গরুর গোশত খাওয়ার এক নাম্বার মুসলমান, নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার স্লোগান দেওয়ার এক নাম্বার মুসলমান হচ্ছি আমরা। কি বাবা যে ঠিক না বল? কিন্তু কাজের বেলায় লবঢঙ্কা। আমরা মুসলমান, আমাদের ঈমান আকীদা যেখানে জড়িয়ে রয়েছে, আজকে বলুন সেই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসে, রাসূলের আদর্শকে ভালোবেসে, আল্লাহকে ভালোবেসে, আল্লাহর কোরআনকে ভালোবেসে সেই নবিয়ানা মাহফিল আমরা ইন্তজাম করেছি। এরকম মাহফিলটা হলো আমাদের মতো মুসলমানদের জন্য শিক্ষা এবং পাঠশালা স্বরূপ। অতএব আমরা কিন্তু এই মাহফিল প্রত্যেক দিনের পরে কিন্তু আমরা করব না, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা কিন্তু এরকম মাহফিল বছর প্রতিদিন আমরা করব না। আমরা আমাদের মনের উদ্দেশ্য চাহিদা মেটাবার জন্য, এক আল্লাহ পাককে খুশি করবার উদ্দেশ্যে, তামাম গ্রামবাসীর মনে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্যে আমরা একটা দিনে সিলেক্ট করে নিই। ওই দিনটাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রত্যেকে আনন্দে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। কি দিয়ে থাকি? জলসা। আর এই জলসাকে কেন্দ্র করে আজকে বাজারের বাজারটাকে তুলে আমরা আমাদের মতো করে ব্যবসার কার্যকলাপ চালিয়ে দিচ্ছি। কি বাবা যে ঠিক না বল? আমার কথা আপনাদের হয়তো খুব কষ্ট লাগতে পারে, কিন্তু অতি দুঃখের সহিত কথাগুলো বলতে হচ্ছে। আমরা মুসলমান হয়ে যাবে না, মুসলমানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছু আছে, মুখে দাড়ি রয়েছে, মাথায় টুপি রয়েছে, পা পায়ে জুতো রয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, হাতে তাসবিহ নিয়ে ঘুরি, কিন্তু আমরা মিলাদুন নবীর মাহফিল দিয়েছি, সে জায়গাতে আমাদের বসতে গেলে কষ্ট হয়। কি বাবা জি ঠিক না ভুল? আমি আপনাদের কাছে কি আয়াত পেশ করেছি? মুসলমান আমরা হব ঠিক আছে, কিন্তু মুসলমান হতে গেলে শর্ত আছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। হে ঈমান ওয়ালো, হে ঈমানদার সম্প্রদায়, আমাকে বিশ্বাসকারী আমার বান্দা-বান্দীরা, তোমরা উদখুলু, তোমরা ঢুকে পড়ো এবং প্রবেশ করো সিলসিলা, অতএব ইসলামের গণ্ডির মধ্যে, নচেত তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদেরই বড় ভাই শয়তান। তোমাদেরকে গ্রাস করে নেওয়ার জন্য এই শয়তানই যথেষ্ট। ততক্ষণ না পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইসলামের মধ্যে তুমি নিয়োজিত হতে। অতএব আমাকে আপনাকে মুসলমান হতে গেলে ইসলামের মধ্যে গণ্ডির মধ্যে আসতে হবে। আজকে বলুন গ্রামবাসী এই মাহফিলটাকে সাজিয়েছে, এই মাহফিলের মধ্যে সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তামাম গ্রামের মধ্যে মাইকিং চলছে, আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু বলুন আমি যত আমার কানে আমি আওয়াজ শুনি না কেন, কিন্তু পরিপূর্ণ যদি ওয়াজ আমাকে আপনাকে বুঝতেই হয়, আমাকে আপনাকে যদি শুনতেই হয়, তাহলে নির্দিষ্ট যে জায়গা হয়েছে, নির্দিষ্ট যে জায়গায় পদক্ষেপ দেওয়া হয়েছে, এরকম নামক জায়গাতে আমাকে আপনাকে আসতে হবে। তারপরে আমাদের ওয়াজ শোনাটা শোনার মতো হবে। ওয়াজ বুঝা বলছি নাকি? আর আমি আপনি যদি বলি, যতই বলি না কেন আমি মুসলমান, পেরেশানি হয়ে যাচ্ছি, কখনো কোনো সময় যদি ইসলামের উপরে আঘাত হারে, নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, মাথা খারাপ করে ফেলে দিচ্ছে আমরা মুসলমান, কিন্তু নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না, নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। অতএব নামে মুসলমান আমরা,
করতে গেলে আমার আপনার অন্তরে ব্যথা লাগে। আরে মুসলমান ভাই, আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা একটিবারও ভাবি না আমাকে আপনাকে একটা সময় আসবে তিনটে কাপড় পরিহিত কাপড় দ্বারা আমাকে আপনাকে গোরস্থানে কবরস্থানেতে রেখে চলে আসবে। আমার আপনার নামটা সেদিন আর রুহুল আমিন থাকবে না, আমার আপনার নামটা সেদিন থাকবে না, আমার নামটা হয়ে যাবে ডেড বডি আর লাশ। কি বাবা ঠিক না বল? আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই আমার আমাকে আপনাকে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পথে প্রেমিক আমাকে আপনাকে বানিয়ে নিয়েছে। কেন আমরা আল্লাহর কোরআন থেকে আমরা গাফিল হয়েছি, আল্লাহর হুকুম থেকে আমরা কেন গাফিল হয়েছি? আমরা ঈমান থেকে আমরা দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আপনার জন্য আখির জামানার নবী ছিলেন, আখির জামানার শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। তিনি আমার জন্য কি উপহার দিয়েছিলেন? যে মাসটা চলছে মাসটি হলো রজব মাস, এই মাসটা হলো রজব মাস, পবিত্র রজব মাস। এই রজব মাসে আমার আপনার নবী একটা উপহার আমার আপনার জন্য দিয়েছিলেন, ঠিক না বল? আমি আপনি যে যুগে যে পিরিয়ডে রয়েছি, এই যুগটা বড় কঠিন না। রাসূল যে যুগে আমার মক্কা মদিনাতে ইসলামের প্রচার প্রসার করেছিলেন, সেই যুগটা বড় কঠিন ছিল। আমার যে সময়টা চলছে এই সময়টা কঠিন সময় বটে, কিন্তু আমার রাসূল যখন যে পিরিয়ডে ছিল মক্কা মদিনার জমিনে যে সময়টা তিনি দ্বীনের প্রচার প্রসার করেছিল, ওই সময়টা জাহিলি যুগ ছিল। ওই সময়টা জাহিলি যুগ ছিল। নারীদেরকে সম্মান দেওয়া হতো না, ভাইদেরকে সম্মান দেওয়া হতো না। সর্বসময় মানুষ খারাপ কাজে নিয়োজিত হতো, অহিয়াতি কাজে নিয়োজিত হতো, খারাপ কর্মকাণ্ডের মধ্যে আবার আপনার নবী দিয়ে দুনিয়ার বাদশা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যখন মক্কা মুআজ্জামার জমিনেতে এসেছিলেন, সে সময় तमाम মক্কা মদিনাটা অন্ধকার হয়েছিল। আপনার নবী দিয়ে দুনিয়ার বাদশা বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণা সব করার ফলে, বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণা কষ্ট পাওয়ার পরে ইসলাম ধর্মটাকে প্রচার প্রসার করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রসার করতে গিয়ে নিজের শরীর মোবারকটা রক্তে রক্ত করেছিলেন, ঠিক না বল? আজকে আমি আপনি মুসলমান হয়েছি, আমাদের টাকা হয়েছে, পয়সা হয়েছে, আমরা বলি আমার মতো বড় লোক নয় গ্রামে আর নাই, আমার মতো পয়সাওয়ালার গ্রামে নাই। ছোট ভাইটাকে কিভাবে স্নেহ করতে হয়, বড় ভাইটাকে কিভাবে সম্মান করতে হয়, মুরব্বী বাবাজিকে কিভাবে সম্মান করতে হয়, আমরা সেই প্রাধান্য দিই না। আমাদের মধ্যে সেই রাসূলের আখলাকটা নাই। কি বাবাজি, রাসূল আমার জন্য যে নীতি আদর্শ শিখিয়েছে, মাল্লাম ইয়াহম সগীরানা ওয়ালা ইয়াবির কবীরানা, ছোটকে স্নেহ করো, বড়কে সম্মান করো। যদি তুমি এই দুটোর একটাও যদি না করো, রাসূল বললেন তুমি তাহলে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বাবাজি, আমি বলতে চাইছি রাসূল আমাদের যুগে এসেছিল না তিনি যখন এসেছিল ১৫০০ বছর আগে?
তাঁরই উম্মত আমরা। আখির জামানার নবী কিন্তু তিনি ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সময় রাসূল আমার দিন ও দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বীনের প্রচার প্রসার করতে গিয়ে কতই না মার খেয়েছেন, কতই না লাঞ্ছিত হয়েছেন, কত অপমানিত হয়েছেন। আরে মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়ে তরুণেরা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের জমিনে চলে গেলেন। তায়েফের জমিনে যাওয়ার পরে দ্বীনের প্রচার প্রসার করতেন। এমন সময় তায়েফের দুষ্ট কাফেররা লেলিয়ে দিলেন, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে লেলিয়ে দিলেন। ওই পাগল মুহাম্মদ ওর মনে হয় মাথা ঠিক নাই, ওর প্রতি তোরা পাথরটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার। কিন্তু না না না, ওই সমস্ত বাচ্চারা তৈরি করলেন না। আমার আপনার নবীর প্রতি ওই বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া